शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलकया शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं अशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये मुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। साकेते शरदिन्दुकुन्दधवले सौधे महामण्टपे पर्यस्तागरु धूपदीपललिते कर्पूरदीपोज्ज्वले सुग्रीवाङ्गदजाम्बवत्परिवृतं सौमित्रिणा सेवितं लीलामानुषविग्रहं रघुवरं रामं भजे श्यामलम्। माता रामो मत्पिता रामभद्रो भ्राता रामो मत्सखा राघवेशः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं देवं नैव जाने न जाने। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयध्वम्। अथ सप्ततितमः सर्गः कन्यावरणम्। ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मा महर्षिभिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः शतानन्दं पुरोहितम्। भ्राता मम महातेजा यवीयानतिधार्मिकः कुशध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसोच्छुभां वार्याफलकपर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीं साङ्कास्यां पुण्यसङ्काशां विमानमिव पुष्पकं तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता समेमतः। प्रीतिं सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह। एवमुक्ते तु वचने शतानन्दस्य सन्निधौ आगताः केचिदव्यग्रा जनकस्तान् समादिशत्। शासनात् तु नरेन्द्रस्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः समानेतुं नरव्याघ्रं विष्णुमिन्द्राज्ञया यथा साङ्कास्यां ते समागत्य ददृशुश्च कुशध्वजं न्यवेदयन्यथा वृत्तं जनकस्य च चिन्तितं। तद्वृत्तं नृपतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठैर्महाबलैः आज्ञयाथ नरेन्द्रस्य जगाम कुशध्वजः। सददर्श महात्मानं जनकं धर्मवत्सलं सोऽभिवाद्य शतानन्दं राजानां चातिधार्मिकं
राजार्हं परमं दिव्यमासनं सोऽध्यरोहत उपविष्टावुभौ तौ तु भ्रातरा विमतितौजसौ प्रेषयामास तुर्वीर्यौ मन्त्रिश्रेष्ठं सुदामनं गच्छ मन्त्रिपते शीघ्रमैक्ष्वाकममितप्रभम् आत्मजैः सह दुर्धर्षमानयस्व समन्त्रिणम् औपकार्यां स गत्वा तु रघूणां कुलवर्धनं ददर्श शिरसा चैनभिवाद्येदमब्रवीत् अयोध्याधिपते वीरवैदेहो मिथिलाधिपः सत्वां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्याय पुरोहितं मन्त्रिश्रेष्ठवचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तथा सबन्धुरगमत्तत्र जनको यत्र वर्तते स राजा मन्त्रिसहितः सोपाध्यायः सबान्धवः वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहमिदमब्रवीत् विदितं ते महाराज इक्ष्वाकुकुलदैवतं वक्ता सर्वेषु कृत्येषु वसिष्ठो भगवान् ऋषिः विश्वामित्राभ्यनुज्ञातः सह सर्वैर्महर्षिभिः एष वक्ष्यति धर्मात्मा वसिष्ठस्ते यथाक्रमम् तूष्णीं भूते दशरथे वसिष्ठो भगवान् ऋषिः उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहीं स पुरोहितम् अव्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः काश्यपः सुतः विवस्वान् काश्यपजज्ञे मनुर्वैवस्वतः स्मृतः मनुः प्रजापतिः पूर्वमिक्ष्वाकस्तु मनोः सुतः तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानां विधिपूर्वकम् इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान् कुक्षिरित्येव विश्रुतः कुक्षेरथात्मजः श्रीमान् विकुक्षिरुदपद्यत विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रप्रतापवान् बाणस्य तु महातेजा अनरण्यो महायशाः अनरण्यात् पृथुर्जज्ञे त्रिशङ्कुस्तु पृथोः सुतः त्रिशङ्कोरभवत्पुत्रो दुन्दुमारो महायशाः दुन्दुबारान् महातेजा युवनाश्वो महाबलः युवनाश्वसुतस्त्वासीन्मान्धाता पृथिवीपतिः मान्धातस्तु सुतः श्रीमान् सुसन्धिरुदपद्यत सुसन्धेरपि पुत्रौ द्वौ ध्रुवसन्धिः प्रसेनजित् यशस्वी ध्रुवसन्धेस्तु भरतो नाम नामतः भरतात्तु महातेजा अचितो नाम जातवान् यस्यैते परतिराजान उदपद्यन्त शत्रवः हैहयस्तालजङ्घाश्च शूराश्च शशबिन्दवः तां तु स प्रतियुध्यन् वै युध्ये राज्यात् प्रवासितः हिमवन्तमुपागम्य भार्याभ्यां सहितस्तथा असितो अल्पबलो राजा कालधर्ममुपेयिवान् द्वे चास्य भार्ये गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतम् एका गर्भविनाशाय सपत्न्यै सगरं ददौ ततः शैलवरं रम्यं बभूवाभिरतो मुनिः भार्गवश्च्यवनो नाम हिमवन्तमुपाश्रितः तत्रैका तु महाभागा भार्गवं देववर्चसं ववन्दे पद्मपत्राक्षे काङ्क्षं तिं सुतमुत्तमं तं ऋषिं साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत् सतामभ्यवदति विप्रः पुत्रेप्सुं पुत्रजन्मनि तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः सुमहायशाः महावीर्यो महातेज अचिन्त्यात् संजनिष्यति घरेण सहितः श्रीमान्मा शुचः कमले क्षणे च्यवनं तु नमस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता पतिशोकातुरा तस्मात् पुत्रं देवी व्यजायत सपत्न्या तु गरस्तस्यैतत्तो गर्भजिघांसया सह तेन गरेणैव स जातः सगरोऽभवत् सगरस्यासमञ्जस्तु असमञ्जात् तथा अंशुमान् दिलीपो अंशुमतः पुत्रो दिलीपस्य भगीरथः
భగీరథాత్ కకుత్సో అభూత్ కకుత్సస్తస్య రఘుసుతః రఘోస్తు పుత్రే తేజస్వీ ప్రవృద్ధః పురుషాదకः కల్మాషపాదో హ్యభవత్ తస్మాజ్జాతస్య శంఖనః సుదర్శనः శంఖనస్య అగ్నివర్ణः సుదర్శనాత్ శ్రీగ్రగస్త్వగ్నివర్ణస్య శీఘ్రగస్య మరుసుతः మరోః ప్రశుశుక్రస్త్వాసీదంబరీషः ప్రశుశ్రుకాత్ అంబరీషస్య పుత్రో అభూన్నహుషः సత్యవిక్రమः నహుషస్య యయాతిశ్చ నాభాగస్తు యయాతిజः నాభాగస్య బభూవాజో అజాద్దశరథో అభవత్ అస్మాద్దశరథాజ్జాతౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ ఆదివంశవిశుద్ధానాం రాజ్ఞాం పరమధార్మిణాం ఇక్ష్వాకుకులజాతానాం వీరాణాం సత్యవాదినాం రామలక్ష్మణయోరర్ధే త్వత్సుతే వరయే నృప సదృశాభ్యాం నరశ్రేష్ఠ సదృశే దాతుమర్హసి. ఇత్యార్షే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకియే ఆదికావ్యే బాలకాండే 70తమ సర్గః. 70వ సర్గ. వచనము. జనక మహారాజు తన సోదరుడు కుశధ్వజను పిలిపించుట, వశిష్ఠుడు ఇక్ష్వాకు వంశ చరిత్రమును వివరించుట. మరునాడు ప్రాతకాలమున జనక మహారాజు మహర్షుల పర్యవేక్షణమున యజ్ఞకర్మలను ముగించెను. పిమ్మట వాక్చతురుడైన ఆ రాజు పురోహితుడైన శతానందునితో ఇట్లు నుడివెను. ఓ మహర్షి, నా తమ్ముడగు కుశధ్వజుడు మహాపరాక్రమశాలి, పరమధార్మికుడుగా ఖ్యాతినెక్కినవాడు. ఇప్పుడతడు ఇక్షుమతి నదీ తీరమున గల సాంకస్య నగరమును నివసించుచున్నాడు. నలువైపులా బురుజులు కల ఆ నగరమును శత్రువుల నుండి రక్షించుటకై చుట్టూను గొప్ప యంత్రములను ఏర్పరచబడి ఉన్నవి. ఆ పట్టణము పుష్పక విమానము వలె విస్తృతమైనది. పుణ్యఫలములనిచ్చు అమరావతి వలె సుందరమైనది. అతడు సాంకస్య నగరమున నుండియే నా యజ్ఞమునకు కావలసిన సామాగ్రిని పంపి యాగ నిర్వహణకు తోడ్పడెను. ఈ శుభ సమయమున సర్వసమర్థుడైన అతడు నా చెంత ఉండుట ఎంతే నీ అవసరము. అతడును నాతో కూడి పెండ్లి వేడుకలలో పాల్గొని మిగుల ఆనందింపగలడు. జనకుడు శతానందునితో ఇట్లు పలుకుచున్నంతలో కొందరు ధైర్యోత్సాహములు గలవారు అతడికి విచ్చేసిరి. పిమ్మట ఆ మహారాజు వారిని ఉద్దేశించి ఇంద్రుని ఆజ్ఞతో ఆయన దూతలు విష్ణుమూర్తి కడకేగినట్లు జనకుని ఆదేశమును అనుసరించి ఆ దూతలు కుశధ్వజుని వచ్చుటకై మిక్కిలి వేగముగా సాగిపోగల అశ్వములను అధిరోహించి బయలుదేరిరి. వారు సాంకస్య నగరము చేరి కుశధ్వజుని దర్శించిరి. పిదప జనకుని సందేశమును యథాతథముగా ఆయనకు నివేదించిరి. మహాబలశాలురైన ఆ దూతలు తెచ్చిన సందేశమును కుశధ్వజుడు సావధానముగా వినెను. జనకుని ఆజ్ఞ మేరకు కుశధ్వజుడు వెంటనే మిథులకు విచ్చేసెను. పరమధార్మికుడు మహాత్ముడు అయిన జనకుని చూచెను. ధర్మస్వరూపుడైన జనకునకు శతానంద మహర్షికి నమస్కరించి అతడు వారి అనుమతి గైకొని రాజోచితమైన శ్రేష్టమగు ఒక దివ్యాసనమును అలంకరించెను. మిక్కిలి బలశాలులను వీరులను ఆసనములను అలంకరించి ఉన్న ఆ సోదరులను ఇరువురును మహామంత్రి అయిన సుధామనుని ఇట్లు ఆదేశించి దశరథుని కడకు పంపిరి. ఓ మహామంత్రి, మిక్కిలి తేజస్శాలి అయిన ఇక్ష్వాకు వంశజుడగు దశరథుని కడకు శీఘ్రముగా వెళ్ళుము. అజేయుడైన ఆ మహారాజును ఆయన కుమారులను మంత్రులను తోడుకొని రమ్ము. ఆ మంత్రి దశరథుని విడితికేగి రఘువంశవర్ధనుడైన ఆ మహారాజును దర్శించి ఆయనకు శిరసా ప్రణమిల్లి ఇట్లు నివేదించెను. ఓ అయోధ్య ప్రభు, మిథిలాధిపతి జనక మహారాజు మిమ్ములను, మీ కుమారులను, గురువులను, పురోహితులు మొదలగు వారిని చూడ వేడుకపడుచున్నారు. మీరు విచ్చేయవలసినదిగా జనక మహారాజు కోరుచున్నారు. మంత్రుని వచనములను విని దశరథ మహారాజు ఋషువులు, బంధువులు మొదలగు వారితో కూడా జనకుని కడకు విచ్చేసెను. వాక్చతురుడైన దశరథుడు మంత్రులతో, గురువులతో, బంధువులతో కూడి వచ్చి విదేహ ప్రభువుతో ఇట్లు నుడివెను. ఓ జనక మహారాజా, ఇక్ష్వాకు వంశము వారికి గురువు, పూజ్యుడు అయిన వశిష్ఠ మహర్షి
మా సమస్త కార్యములను నిర్దేశించువాడు అని మీరు ఎరుగుదురు. ధర్మజ్ఞుడైన వశిష్ఠ మహర్షి విశ్వామిత్రుని ఆజ్ఞను పడసి మహర్షులందరితో కూడి మా వంశక్రమమును తెలుపగలడు. నరేంద్రుడైన దశరథుడు రాజుల సమక్షమున మహాపురుషుల ఎదుట ఈ విధముగా పలికి విన్నకుండగా పూజ్యుడైన వశిష్ఠ మహర్షి పురోహితులతో కూడి ఉన్న జనకునితో ఇట్లు వచించెను. అవ్యక్తమైన పరబ్రహ్మము నుండి బ్రహ్మదేవుడు జనించెను. అతడు శాశ్వతుడు, నిత్యుడు, నాశరహితుడు. ఆ బ్రహ్మదేవుని నుండి మరీచి పుట్టెను. మరీచి సుతుడు కాశ్యపుడు. కాశ్యపుని వలన సూర్యుడు జన్మించెను. సూర్యుని కుమారుడు వైవస్వత మనువు. ఆ మనువే మొదటి ప్రజాపతి. అతడు మహారాజు. మనువు పుత్రుడు ఇక్ష్వాకువు. మొదటి అయోధ్యాపతి ఈ ఇక్ష్వాకు ప్రభువే. కుక్షి అనువాడు ఇక్ష్వాకు పుత్రుడు. అతడు సర్వశుభ లక్షణ శోభితుడుగా వాసిగాంచెను. సర్వసద్గుణ సంపన్నుడైన వికుక్షి అనువాడు కుక్షిసుతుడు. వికుక్షి సూనుడు బాణుడు. అతడు మిక్కిలి తేజస్వి, ప్రతాపశాలి. మిక్కిలి తేజస్వియు పరాక్రమశాలియు అయిన అనరణ్యుడు బాణుని సుతుడు. అనరణ్యుని ఆత్మజుడు పృథువు. పృథువు యొక్క సుతుడు త్రిశంకువు. త్రిశంకువు యొక్క పుత్రుడు దుందుమారుడు. దుందుమారుని కుమారుడు యవనాశ్వుడు. మాంధాత అను చక్రవర్తి యువనాశ్వుని కుమారుడు. సద్గుణ సంపన్నుడైన సుసంధి మాంధాత సుతుడు. ధ్రువసంధి ప్రసేనజిత్తు అను ఇరువురును సుసంధి పుత్రులు. ధ్రువ సంధి సుతుడు భరతుడు. అతడు మహాయశస్వి, మిక్కిలి పరాక్రమశాలి అయిన అసితుడు భరతుని తనూజుడు. సూరులైన హైహయ, తాళజంగ, శశిబిందు వంశములకు చెందిన రాజులు ఈ అసితునకు శత్రువులైరి. అసితుడు యుద్ధమున వారిని ఎదుర్కొనలేక పరాజితుడై తన రాజ్యమును విడిచిపెట్టిపోయెను. రణరంగమున బలములన్నీ దెబ్బతినగా అసితుడు తన ఇరువురు భార్యలతోనూ మంత్రులతోనూ హిమవత్ పర్వతమునకు చేరి భృగుప్రశ్రవణమున నివసించుచు అతటనే అతడు కాలధర్మము చెందెను. అసితుడు మరణించున్నప్పటికే ఇతని ఇద్దరు భార్యలను గర్భవతులై ఉండిరి. ఆ ఇరువురిలో ఒక రాణి తన సవతి గర్భమును నశింపచేయుటకై ఆమెకు విషాహారమునిచ్చెను. ఆ సమయమున భృగు మహర్షి కుమారుడైన చ్యవనుముని పర్వతరాజైన హిమవంతముపై గల ఆదరముతో అచ్చటికి చేరెను. అసితుని భార్యలలో ఉత్తమురాలైన కాళింది పుత్ర సంతానమును కోరుచున్నదై దివ్యవర్చస్సు గల చ్యవనునకు నమస్కరించెను. ఆ కాళింది ఆ మహర్షిని శరణుజొచ్చి ఆయనకు సేవలు చేయసాగాను. అప్పుడు పుత్రసంతానము కోరుచు తనకు సేవలు నోచుచున్న ఆ రాణితో విప్రుడు ఇట్లనెను: ఓ పుణ్యాత్మురాలా, త్వరలో నీకు ఒక చక్కని కుమారుడు కలుగును. అతడు మహాబలశాలియు, మిక్కిలి పరాక్రమవంతుడును, గొప్ప తేజోమూర్తియు అగును. ఓ తల్లి, అతడు సర్వశక్తి సంపన్నుడు. నీ సవతి ప్రయోగించిన విషాహారమును నీ గర్భస్థ శిశువును ఏమీ చేయజాలదు, శోకింపకము అన్నాడు. ప్రతి మృతికి శోకించుచున్నదియు పతివ్రతయు రాకుమారియు అయిన ఆ అసితుని భార్య చ్యవన మహర్షిని సేవించి ఆయన అనుగ్రహమునకు పాత్రురాలై ఒక పుత్రుని కనెను. కాళిందీదేవి గర్భవిచ్చితికయ ఆమె సవతి ఆమెకు గరమును ఇచ్చి ఉండెను. గర ప్రయోగానంతరము పుట్టినవాడు కావున అతడు సగరుడు అను పేరున ప్రసిద్ధికెక్కెను. సగరుని కుమారుడు అసమంజసుడు. ఆయన సుతుడు అంశుమంతుడు. ఆయన పుత్రుడు దిలీపుడు. భగీరథుడు దిలీపుని కుమారుడు. భగీరథుని తనుడు కకొత్సుడు. అతని తనూజుడు రఘుమహారాజు. రఘుమహారాజు యొక్క సూనుడు ప్రవృద్ధుడు. అతడు వశిష్ఠుని శాపము వల్ల నరమాంస భక్షకుడై రాక్షసుడయ్యను. అందులకు ప్రతీకారముగా ప్రవృద్ధుడు వశిష్ఠుని శపించుటకై జలములను చేతబట్టెను. భార్య నివారించుటచే ఆ జలములను తన పాదములపై చల్లుకొనుట వలన అతనికి కల్మాషపాదుడను పేరు వచ్చెను. అతని కుమారుడు శంఖనుడు. శంఖనుని పుత్రుడు సుదర్శనుడు. ఆయన సుతుడు అగ్నివర్ణుడు. అతని తనూజుడు శీఘ్రగుడు. శీఘ్రగుని సూనుడు మరువు. మరువు యొక్క ఆత్మజుడు ప్రశుశృకుడు. ఆయన పుత్రుడు అంబరీషుడు. నహుష మహారాజు అంబరీషుని తనయుడు. నహుషుని కొడుకు యయాతి. అతని కొడుకు నాభాగుడు. ఆయన తనూజుడు అజుడు. అజమహారాజు పుత్రుడే దశరథుడు. రామలక్ష్మణులు అను సోదరులు ఇరువురును ఈ దశరథ మహారాజు యొక్క తనయులు. ఇక్ష్వాకు రాజవంశము మొదటి నుండి అతి పవిత్రమైనది. ఆ వంశమున జన్మించిన రాజులందరూ పరమధార్మికులు, వీరులు, సత్యసంధులు. ఓ రాజా, ఆ మహావంశ సంజాతులైన ఈ రామలక్ష్మణులకు మీ కుమార్తెలైన సీతా ఊర్మిళలను ఇచ్చి వివాహము జరిపించుట ఎంతేని యుక్తము. వంశవైభవము వలన సద్గుణ సౌశీల్యముల చేతను 7 జోడులను పట్టియు ఈ రాజకుమారులను మీ కుమార్తెలను పెండ్లియాడుటకు పరస్పరము తగినవారు. ఇది 70వ సర్గ.